I welcome all the participants, those who have joined today for this third day of webinar series on strategy and planning guidelines on MHT CET 2020. I hope that all the students and engineering aspirants have definitely enjoyed 2 days technical feast of mathematics as well as physics by Professor Athavale and Professor Patwardhan sir. I think they have really guided us for last 2 days regarding MHT CT 2020 for the students. And now, today is the third and last day, concluding day of this particular webinar series. Today we have Professor Amol Kshirsagar with us. He'll be dealing with the subject chemistry. Sir, I welcome you as a convener of this particular webinar series. I'm Dr. Suhas Khoth, Principal, KJ College of Engineering and Management Research. On behalf of KJEI and KJCOMR, I welcome you for this particular session, sir. And I'm very much glad to announce and happy to share with all the students that today we are going to have session on chemistry, which is one of the very important subject which is needed for PCM as well as PCB groups both. Friends, I think that for last 2 days you have got sufficient tips from two experts, and today you are going to get an important tips from this professor as well, that is Professor Kshirsagar. I just want to tell few things as a convener. As we have conducted this particular 3 days webinar series for 12 students as the social responsibility, also we are going to have, as rightly pointed out by our Dr. Deshmukh madam, that we are going to have a series of mock tests on this MHT CET, so that students will be very much comfortable to score in MHT CET 2020, which is long awaited. And last but not the least is that this particular webinar series, these 3 day sessions, as well as mock practice test, as well as mock test, as well as the results of the mock test, which will be useful for these students to appear for the actual CT, which is scheduled from 12th to 20th of October. And I'm sure that all the students, those who are attending this particular webinar series as well as mock test, will come out with the flying colors in their 12th examination result of MHT CET 2020. All the best for all the students. I'm very much thankful to all the students and all the 3 dignitaries that they have shared the session, and the students, those who are attended as well as attending the session today. We will be delivering certificates also to all the students. You can share your feedback with us. What was the lacuna, or what are the good things about these particular sessions? You can give feedback. You can register at KJ College of Engineering and Management Research on Google also. We do read our Google reviews. So in Google, you can type KJ College of Engineering and Management Research and give your reviews also, so that we can do better things for the society as well as 12 students henceforth also. So I conclude today and wish you all the best for this today's session as well as your examination of MHT CET. Feel free to contact us anytime for any difficulty. Definitely we will be at your service. Thank you. Thank you very much. Thank you for your information. Okay, so our topic of the webinar is MHT CET 2020, Preparation Strategy and Guidelines. Before starting this, I asked Professor Akash Srivastav, Training and Placement Officer, KJ College of Engineering and Management Research, Pune, to give some information on placement opportunities for engineering students. Over to you, sir. Thank you, Dr. Deshmukh ma'am, HOD First Year Department. I would like to thank our Honorable Principal, Dr. Suhas Khoth sir, for giving me this opportunity to explain what is the role of a training placement department.
Before I start, I would like to welcome our eminent personality of the field of education, Professor Shir Sagar sir. Welcome you, sir. Uh, Now myself, Akash Srivastav. Now today I am explaining what is the role of a training placement department in an engineering college. What is the role, what he is doing as a training placement cell for the students, upcoming students. This is engineering is a professional course, like what we developed in the society, what we are developing for the society. We can say आविष्कार ही जो है आवश्यकता की जर्नी है, जो जो हम क्रिएट कर रहे हैं, what are the things we are creating, this is all what we want in the engineering. So that's why we joined engineering. After that, the training placement cell activated for each and every student. It's our role, it's our first priority to place the students, to train the students. So I have some presentation for you. For that help, you can better understand how the training placement can work. So our training placement cell is basically for creating the jobs for the students, because when a student can pass out from our college, so our focus is he can placed in a good company. So for this, we collaborated with the different type of industries, different type of functions. The placement cell facilitate all the type of helps to our students. The objective of our training placement throughout the academic, we have to first develop the interest, how our training placement can perform in his mind, to set the goals of the student. Because when we entered in any engineering college, you choose a branch. That branch is how impact to the society. It is very important what is the role of that branch. So that is our duty to tell us what are the scopes, what are the futures, how you can grow in this particular branch. We collect the information, companies information, we collect the student database. Even we can share the all the data to our alumni students. We prepared that all the industries expert details, technical knowledge to the students, motivate different type of MOUs with the companies. Even not in the private sector, we also train to our students for the public sector jobs, UPSC, MPSC, GATE, CAT, SLAT. For all these type of activities, we only focus to our maximum, to our max students can get placements. The train for the upcoming future challenges. Now, for that 100% placement, I want to mention here that for very happy to mention that last year we placed our 100% students. So for this, what we are doing, what our action plans, like we arrange the meetings with the HRs, what is right now going in the industries. We take the guidance, we provide all this data to our students. We provide that life skills, workshops, even the public sector persons come to our platform and tell the what are the things going inside the market, how they can start their journey. So our role is very first day with the first those students enter in any engineering college. Training placement provides all the details to the students. Now, what I'm telling you, look guys, for the first year students, how we can start our journey. For first year students, we are providing a language type of trainings. Like we can provide Japanese, German trainers, English. Now you know that English is everywhere demanding, because we can say this is a corporate language. So this is the first year program. For second year, we start professional trainings, development of
whole body, how he can behave, how he can sit, how he can talk, the public speaking. This is the very important. Even when the company comes to interact with the students, this is the very important thing. So these are the all we work on the second year student. For the third year, now we are working for the aptitude, logical reasoning trainings. And guys, I want to tell you, these all trainings are free of cost we are providing in our campus, because these all requirements of any company. Even not in the private sector, the government sectors like GATE examination, UPSC, IAS examination, these all courses are required. And last, in the final year, when the student in the final year, then we invite the HRs to talk to our students, to motivate them, to tell them what exactly the corporate person wants. So by this action plan, our students get trained. Career development programs also we organize, like personality development. Already I told you what is personality, because a student has to develop this personality. At the presence is very important. एक word है, एक market में बात चलती है, जो दिखता है वो बिकता है. So personality development is very important. Communication skill. For the communication skill as a training placement, in the last there is one surprise for you, so please look very seriously. Resume preparation, group discussion, how you can behave in this resume group discussion. Interview skills are very important. Aptitude training, practice sets. This all we can develop the careers of the students, because this is all a collaborative effort for place our students. Our highlights, I already told you that with the last 2020 batch, we place 100% placements. 172 students placed from our campus, and the maximum package of our student in the Zyro company is getting 12 lakh rupees per annum. मतलब 12 लाख रुपया महीने का 1 lakh rupees का पैकेज हमारे कैंपस से हमारे बच्चों को मिला है. That average package is 2.50 lakh. इसमें सभी ब्रांचेस के बच्चे, इवन द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, जब सारी दुनिया परेशान थी कोविड-19 से, भी ऑल अभी भी हम सब परेशान हैं, we are suffering from it, but at that time also we are placing our students, we are giving the trainings, we are 500 plus students we trained at that time, क्योंकि हमारा मोटो है, हमारा गोल है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट थिंग्स प्रोवाइड करना. तो हमने लॉकडाउन हुआ तो हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम गेन कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नॉट गेट टू अवर कॉलेज. सो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, जैसे मैंने मेंशन किया है, द सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड. Zensar companies, Atos Sintels, MCAT, these are the renowned companies, those who are providing free of cost to training our students. And after the training, the student get placed Infosys, IBM, Atos Sintel, TCS, Tech Mahindra, Zensar, Zyro, Byju's. In the Byju's, आप सब देखते होंगे शाहरुख खान ऐड करते हैं Byju's का. There are the company, our 5 students placed with the package of 10 lakh rupees. और आज हमारे सभी स्टूडेंट्स के पास में 5 ऑफर लेटर्स है. And at the last, our honorable Prime Minister is always telling we have to improve the skill to our youth, our youngsters. So in our campus, we are providing, under the guidance of our honorable principal sir, a skill partner program. It is a very beautiful program. So by this is our highlights, how we can get the placement for the students and ready for the industries. These are some companies, those who come our campuses for the placements. Atos Sintels are very renowned. These are multinational companies. I am again telling you, in this pandemic situation, even today also, Bosch company are placing our students for mechanical engineering. So no branch, no constraint. We have a campuses of all the companies, multinational, national, every day. Now that alumni students, who are alumni, those who pass out, already pass our institutions from the previous years,
So they are not only in India, they are throughout the world. You can explore that everywhere our students are exploring. They are giving the best. They are somehow for the some are for that higher education, some are for the placements. Even China, America, you can see the graphs, 2%, 2%. It's not the 76% are in India. So because our India is a very big country and there's so many opportunities, it can say, yes, there's so many opportunities are available in our country also, but our students are also in the abroads. So these are the status of our alumni, not in our country. We serve to the whole over the world. Now, this is what I am telling you. This is the most I lovable PPT. What I actually make ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हूं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं चाहूंगा कि आप यहां से सीख के जाए. So that is a magic trick to improve communication skill, and that trick name is JAM. Just a minute. So guys, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लू कलर का ग्राफ एक नीचे वाला है और एक रेड कलर का ग्राफ है. सो करेंटली आप जिस भी सिचुएशन में है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब व्हेन यू स्पीक टू समवन, आप सामने वाले को जब आप बात करते हैं तो आपको उसको इम्प्रेस करना है. ये किसी भी लेवल पे आपको काम करेगा, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, चाहे आप जॉब के लिए जाएं, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे आप किसी से बात करने जाते हैं, इवन योर टीचर्स, even your parents, even your seniors, this can help you. So how can you improve your communication skill? That topic is called just a minute. So how it can work? आपको मैं फिर से बता दूं, आप अभी ब्लू ग्राफ पे होंगे और आप रेड ग्राफ पे पहुंच सकते हैं. कैसे पहुंच सकते हैं? ये देखिए, आपको क्या करना है, फर्स्ट मिनट स्पीक करना है. 1 मिनट आपकी लाइफ का 1 मिनट देना है, स्पीक करना है. कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, कोई भी एक जनरल टॉपिक, कुछ भी टॉपिक, लाइक यू लव सैंडविच, आप इसके ऊपर 1 मिनट बात करिए. यू हैव टू टॉक 1 मिनट विदाउट थिंकिंग. जो भी आपके माइंड में आता है, यू जस्ट स्पीक 1 मिनट. देन सेकेंड मिनट, घड़ी देख के 1 मिनट बात करना है. देन सेकेंड मिनट आपको उसी के ऊपर, योर टॉपिक इज आई लव सैंडविच, अब आपको सैंडविच के ऊपर लिखना है 1 मिनट तक. And that the third final minute you have to collaborate all the first and second minute में जो आपने किया था, जो पेपर पे लिखा है, अब third minute again you have to talk. Final third minute में आपको बात करनी है. अब क्या होगा? Now this time you are talking with systematically. So by doing this 4 minute और last जो 4 minute है, you can record all the these things. Now the things are very easy. देखिए पहले बहुत difficult था, things are very difficult कि हम record कैसे करें. आज रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो गया है. कैसे? आपके पास मोबाइल है, सब लोग डिजिटल इंडिया में है. सो यू कैन रिकॉर्ड दिस ऑल द सेशन फॉर 1 मिनट एंड एनालाइज इट बेटा, कि मैंने कैसा बात किया है. आप किसी भी लेवल पे हो, प्रीवियसली आई टोल्ड यू, यू आर इन द ब्लू जोन, यू कैन अपने आप रेड जोन पे पहुंच जाएंगे. सो द नेम ऑफ दिस टेक्निक इज जैम. एंड द लास्ट आई वांट टू टेल यू, एटीट्यूड. योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. And slowly, the 3 things of your life, love yourself. सबसे पहले अपने आप से आपको लव करना पड़ेगा. And the second thing, set your goals. टारगेट करिए कि मुझे इंजीनियरिंग में कौन से ब्रांच में जाना है, कौन से कॉलेज में मुझे जाना है, और इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स कैसी है, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है कि नहीं है. Like in our campus, other corporate वाले आके हमारे कॉलेज में क्रिकेट लीग्स होते हैं. 110 एकड़ का कैंपस है, फुटबॉल का ग्रीन टर्फ ग्राउंड है, so many things. तो set your goals with things. और जब आप ये सब करेंगे तो वर्ल्ड विल बी अराउंड यू. आपके चारों तरफ सब लोग घूमते हुए नजर आएंगे, आपको पूछेंगे यस आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने ये सब कैसे अचीव किया है. Then you can 100% get success. So by these words, attitude matters a lot. I hope कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल किस तरह से काम करता है, कॉलेज में किस तरह से बच्चों की लाइफ को चेंज करता है. And again I am repeating, we place 100% students this year and package is 12 lakh rupees to 2.5 lakh rupees. Thank you. Over to ma'am.
Thank you, sir, for your valuable information regarding placement. A good examination strategy can help the candidates to score good marks to get the college and streams of their choice. Hard work and proper planning is important to achieve the target. So for that, today, a very well-known personality, Professor Amol Shirsagar, chemistry expert with us to guide you. And it is my great pleasure to introduce him. Professor Amol Shirsagar did his master in organic chemistry from Holkar Science College, Indore, Madhya Pradesh. He has more than 17 years of experience in chemistry teaching. He taught various classes in Indore as well as in Pune. He started his own academy in mid-2011 with Patwardhan sir, and he is a director of Patwardhan and Shirsagar Academy. Not taking much more time, I request today's speaker, Professor Amol Shirsagar, to guide our participants. Welcome, sir, to the webinar on MHCET 2020 Preparation Strategy and Guidelines. Over to you, sir. Not not clear, sir. Voice. Before voice is very clear, sir. Now it's not getting clearly. Hello. Sir. Just sir. नहीं sir. थोड़ा सा. Hello. हाँ sir. Now clear sir. Yes. Clear? Yes sir. Done sir. Done. Now voice is clear. Yes. Done. Sir. Okay. Done. Okay. First of all, thank you, Principal Mr. Koth, Akash sir, Deshmukh madam. Okay. I would like to give a small introduction of myself. I done my MSc Organic Chemistry from Devella Vishwavidyalaya and from Holkar Science College. And in this particular field of teaching, I'm in last 17 years. And like 10 years, I'm running my own institute with Patwardhan sir. Now, first of all, we will discuss why we are here. आम्ही इथे का म्हणजे एकत्रच का झालोय. ठीक आहे. So we are here for discussing about MHT CET and particularly chemistry subject. आम्ही इथे chemistry subject बद्दल बोलायला सगळे एकत्र झालेलो. ओके. नाउ आधीच आपल्याला हा त्रास होता की एक्झाम होणार नाही होणार, केव्हा होणार, कसा पॅटर्न असेल, काय असेल या गोष्टीबद्दल. बट नाउ ऑल द थिंग्स आर क्लिअर, डेट्स आर डिस्क्लोज, सगळं आपल्या समोर आहे, सगळं आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट, आजच्या तारखेला जर आपण बघितलं तर फ्रॉम टिल डेट टू MST CET 20 we have near about 23 to 24 days. आपल्याकडे 23 ते 24 दिवस आहे. ठीक आहे. आणि जर सिलेबस बघितला तर 11 चे साधारण 9 धडे आणि 12 चे टोटल 16 धडे असे लेसन्स टोटल इज 25 in 23 to 24 days. These are lessons. आता इक्वेशन तर इथे मला एक्झॅक्ट वाटतीये, बरोबर वाटते इक्वेशन की जितके लेसन्स आहे तेवढेच डेज आहे नियरली. बट थोडस इथे आम्हाला एक गोष्ट विचार करावी लागेल. दोन गोष्टी आम्हाला इथे विचार करावे लागणार. पहिली गोष्ट, मला काय येतं आणि मी काय चांगलं करू शकतो. आलं का लक्षात? केमिस्ट्री मध्ये मी काय येतं काय करू शकतो हे सगळ्यात पहिल्यांदा विचार करावा लागेल.
काही धडे तुम्हाला चांगले येत असतील, काही धडे काही लेसन्स असे असतील ज्यांच्यावर तुमची एवढी स्ट्रॉंग ग्रिप नसेल, बरोबर. पण ओव्हरऑल हे सोडूनही एक वेगळं अनालिसिस असतं की एवढं तरी आपल्याला यायलाच पाहिजे टू अचीव अ गुड कॉलेज और टू अचीव 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स. 50 पैकी 35-40 कसे पाडायचे फॉर गुड कॉलेज, ते थोडंसं आपल्याला स्टडी करावं लागेल. या कोणत्या एक्सपर्ट कडनं तुम्ही आणखीन गायडन्स घेऊ शकता. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे केमिस्ट्रीच्या पेपर बद्दल जर विचार केला तर हे प्रत्येकाला माहिती की देर आर टोटल 50 क्वेश्चन्स, पण 50 क्वेश्चनचं बायफर्केशन जर मी केलं तर देर आर 35 इझी, दीज आर इझी क्वेश्चन्स, 10 आर मॉडरेट या तुम्ही अबव एव्हरेज म्हणू शकता, and 5 questions are above average. अलग लक्षात. नाउ आता आपल्याला माहिती आहे की फिजिक्स केमिस्ट्रीचा पेपर सॉल्व्ह करायला वी हॅव टोटल 90 मिनिट्स, आपल्याकडे 90 मिनिटं आहे. त्याच्यातही क्वेश्चन वाचता वाचता यू कॅन टिक द आन्सर, क्वेश्चन वाचता वाचता यू कॅन टिक द आन्सर. आणि असे क्वेश्चन साधारण नाही म्हटलं तरी देर आर 35 विच आर व्हेरी इझी. आणि 35 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला तुम्हाला साधारण नाही म्हणतात तरी फक्त 24 मिनिट्स लागले पाहिजे. ऍज पर क्वेश्चन 35 सेकंड्स टू 40 सेकंड जर कॅल्क्युलेट केलं तर यू हॅव ओनली 24 मिनिट्स फॉर सॉल्विंग 35 क्वेश्चन्स. Got the point? Second, for 10 moderate questions, you required at least 5 minutes, 5 to 6 minutes, and these are average questions. हे प्रत्येकाला जमतील असं नाही. म्हणजे ओव्हरऑल जर इकडे पण 5 मिनिटं दिले तर एक 40 मिनिटात तुमचा पेपर सॉल्व्ह झाला पाहिजे. 35 to 40 मिनिट्स मध्ये तुमचा केमिस्ट्रीचा हा पेपर सॉल्व्ह झाला पाहिजे पूर्ण. तेव्हाच फिजिक्स साठी तुम्हाला तिकडे 50 मिनिट्स 55 मिनिट्स भेटतील. कारण फिजिक्स मध्ये मॅक्झिमम क्वेश्चन जे असतात ते न्यूमेरिकल असतात. इथे आपल्या कोर्स प्रमाणे केमिस्ट्रीचं जर बघितलं तर लास्ट 2 इयर्सचे पेपर जर तुम्ही स्टडी केले यू विल सी की यू हॅव ओनली 8 to 10 न्यूमेरिकल्स वेल ऑल क्वेश्चन्स आर डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव्ह. कसे असतात क्वेश्चन्स ते मी सांगतो नंतर, पण 35 क्वेश्चन्स आर डॅम इझी. एकदम प्रश्न वाचता वाचता उत्तर लगेच आपल्याला लक्षात येतं. ऑप्शन्सही बघायची फार विशेष गरज पडत नाही. आलं का लक्षात? दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पॅटर्न, बरोबर. पण आता हे तर आम्ही टाइम मॅनेजमेंट करू, बट आता मार्क्स कसे पाडायचे बाबा, आम्हाला 35-40 मार्क्स हे कसे येतील त्या याच्यामध्ये. तर जसं मी आधी सांगितलं की तुमच्याकडे साधारण 9 धडे हे 11चे आणि 16 धडे जे आहेत ते 12चे. त्याच्यामधलं मी ऍज पर माय एक्सपिरियन्स काही सॉर्टिंग केलंय ते मी तुम्हाला दाखवतो की 11चे जर धडे म्हटले अबाउट 11, द फर्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड, gaseous state. Third one, redox. Fourth, surface. Fifth, bonding. Sixth is nothing but your organic basic, and last one is alkanes. Out of 9, total is 9. Out of these are these total are 7. Marks distribution ही सांगतो 1 1 1 1, but bonding is important 2 1 आणि 1. असे टोटल जर मार्क्स तुम्ही काउंट केलं तर 1 2 3 4 5 6 7 8 you will score 8 marks from this 7 lesson. हे तर फिक्स आहे. कारण सीईटी मध्ये 20% पोर्शन जो आहे तो येतो आपल्या 11th मधनं, 80% पोर्शन जो आहे तो येतो
12th मधनं. हे प्रत्येकाला माहिती, प्रत्येक टीचरने तुम्हाला सांगितले, पण हे धडे तुम्हाला आधी केले पाहिजे. याच्यामधनं क्वेश्चन येण्याची शक्यता फार जास्ती आहे. देर इज 90% पॉसिबिलिटी. आणि हाच पॅटर्न, बॉन्डिंग हा मोठा धडा आहे म्हणून त्याच्यात 2 प्रश्न येतातच, लक्षात ठेवा. इट इज अ इम्पॉर्टंट लेसन. हे तुम्हाला आधी करायलाच पाहिजे. त्याच्यानंतर मग एक धडा हायड्रोजनचाही आहे. मी हे नाही म्हणते की कोणता धडा करायचा कोणता नाही, म्हणजे पण एक ओव्हरऑल जे लास्ट मुवमेंटला जागणारे स्टुडंट्स आहे की सर आता काय करू. आधी स्टुडंट येतात तेव्हा ते खूप त्यांच्यामध्ये एन्थुझियाझम असतं, सर काय करू काय करू काय करू. आणि परीक्षाची डेट डिक्लेअर झाली तर ते वेगळ्या दिशेला जातात, सर काय सोडू काय सोडू काय सोडू. तर त्या हिशोबाने मी तुम्हाला सांगतो की लास्ट मुवमेंट वरती तरी चांगलं स्कोर कसं करायचं असेल, जब जागो जब सवेरा, तसं वालं काम येते. ठीक आहे. तर कमीत कमी एवढे धडे तरी तुम्हाला 11वीचे आले पाहिजे. सो यू विल स्कोर 8 मार्क्स फ्रॉम 11. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12th जर मी गोष्टी केल्या तर 12th मध्ये जे धडे, सगळ्यात पहिला सॉल्युशन, सेकंड वन इलेक्ट्रो, थर्ड वन थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ वन कायनेटिक्स, फिफ्थ P block, sixth D and F block, seventh coordination, eighth halogen containing. हे शॉर्ट मध्ये लिहितोय बरोबर सगळे. त्याच्यानंतर 9th अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स, 10th अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. बरोबर. हे 10 धडे झाले. मार्क्स डिस्ट्रीब्युशनचा खेळ सगळा इथे. सॉल्युशन्स मधनं बघितले तर ऑन एन एव्हरेज 3 प्रश्न, इलेक्ट्रो मधनं 3, थर्मो मधनं 4, कायनेटिक्स मधनं 3, पी ब्लॉक 5 प्रश्न येतात, डी आणि एफ ब्लॉक मधनं पण 3 प्रश्न, कोऑर्डिनेशन 1. तुम्ही म्हणाल की सर कोऑर्डिनेशन का बरं घेतला मग तुम्ही, इथे एकच क्वेश्चन. दीज आर इंटर रिलेटेड, हे दोन्ही चॅप्टर्स एकसारखे. हॅलोजन्स परत 3, अल्कोहोल्स 3 आणि अल्डिहाइड कीटोन्स परत 4. याचं जरा टोटल केलं तर परत तिथे टोटल नियरली बसेल 6, 10, 18, 21, 22, 22, 5, 27 आणि नियरली 31 बसते माझ्या हिशोबाने. होऊ शकते एखाद इकडे तिकडे झालं असेल. म्हणजे 31 प्लस 8, 31 प्लस 8 टोटल झाले 39 मार्क्स. हे 39 मार्क्स तुम्ही फक्त इकडे 10 आणि इकडे 7, टोटल 17 चॅप्टर्स मधनं आणू शकता. टोटल चॅप्टर्स 25 आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट वर्क. मी स्मार्ट वर्कच्या गोष्टी करतोय. इकडे 7, इकडे 10, टोटल झाले धडे 17. 17 मधनं 39 मार्क्स इझिली आणू शकता. अचिवेबल आहे, सगळं आहे. आलं का लक्षात. एवढं तरी यायला पाहिजे. आणि 17 धडे तर आरामात होतात. यू हॅव 23 to 24 days ऍट प्रेझेंट. बरोबर. हे सगळे ऑर्गॅनिक, हॅलोजन, अल्कोहोल्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड आलंच पाहिजे. हे पण इंटर रिलेटेड आहे. आता प्रश्न कसे येतात, तुम्ही सांगितलं जसं की 35 क्वेश्चन्स आहे, कसे येतात. तर ऑर्गॅनिक प्रत्येकाची स्ट्रॉंग हवी. ऑर्गॅनिक स्ट्रॉंग करायला सगळ्यात आधी तुम्ही हॅलोजन कंटेनिंग कंपाऊंड्स हा धडा चांगला केला पाहिजे. हॅलोजन कंटेनिंग कंपाऊंड्स, अल्काइल हेलाइड त्याला म्हणतो आपण. तर हा धडा झाला तरच अल्कोहोल फिनॉल्स होईल. अल्कोहोल फिनॉल जर नीट आला तरच अल्डिहाइड कीटोन्स येईल. त्याशिवाय हा डायरेक्ट धडा येणारच नाही. इंटर रिलेटेड ते डी आणि एफ ब्लॉक केला तर कोऑर्डिनेशन इझी राहील. इट इज अगेन इंटर रिलेटेड. बट दिस इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री थोडंसं इकडे तिकडे होतं. सॉल्युशन्स मध्ये पुष्कळ वेळा फक्त हे विचारलं गेलंय की सगळ्यात जास्ती वेपर प्रेशर कोणाचं असेल. आता सगळ्यात जास्ती वेपर प्रेशर कोणाचं असेल तर सगळ्यात जास्ती आयोनाइज होईल. ज्याचे आयन्स जास्ती, तर फॉर्म्युला बघूनच डायरेक्ट कळून जातं की सगळ्यात जास्ती आयन्स कशात बाहेर पडणार. जस्ट टिक करायचंय तिथे. तुला न्यूमेरिकल नाही म्हणणार मी. इट इज इन्फॉर्मेटिव्ह. NaCl घेतलं, CaCl2 घेतलं, Al2SO4 होल थ्राइस घेतलं, बट नॅचरल आन्सर Al2SO4 होल थ्राइस येईल. अजून
यस सर, आ रही सर, आ रही है, वॉइस इज अरे क्लियर. हा क्लिअर. ओके. आता मी प्रत्येक धड्यामध्ये सांगतो की प्रश्न कसे येतात. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मध्ये मोल कॉन्सेप्ट वरती सोपे सोपे प्रश्न येतात. इतके ग्राम मध्ये किती मोल्स आहे, किती नंबर ऑफ ऍटम्स आहे, फार बेसिक क्वेश्चन्स आहे. मोलारिटी नॉर्मलिटीचे फॉर्म्युले वगैरे ते सॉल्युशनचे कॉमन आहे. गॅशियस स्टेट मध्ये बेसिक लॉज वरती क्वेश्चन्स येतील. बेसिक लॉज, गॅस लॉज ज्याला आपण म्हणतो, या आयडियल गॅस इक्वेशन याच्यावरती प्रश्न येतील. डायरेक्ट रेडॉक्स मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट आणि बॅलन्सिंग तीनच गोष्टी आहे. चौथी गोष्ट ऑक्सिडेशन नंबर काढणं, याच्या व्यतिरिक्त काही नाही. सरफेस केमिस्ट्री टोटल इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. कोलायडल्स अलग लक्षात, सस्पेन्शन, ट्रू सॉल्युशन केव्हा म्हणणार, कॅटलिस्ट कोणत्या रिएक्शन मध्ये कोणता कॅटलिस्ट वापरला जातो, मॅक्झिमम क्वेश्चन याच्यावरतीच येतात. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये IUPAC नेमिंग ते चांगलं पाहिजे. इफेक्ट्स थोडेफार त्याच्यावरती प्रश्न येण्याचे चान्सेस असतात. अलग लक्षात. त्यांचे डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक आहे, इलेक्ट्रोफाईल कोणचा आहे, न्यूक्लिओफाईल कोणचा आहे, याच्यावरती पण प्रश्न आलेले. तर या छोट्या छोट्या गोष्टी स्ट्रॉंग करा लागते. हा हे 100% 11वी आणि 12वी स्टेट बोर्डच्या बाहेर प्रश्न जात नाही. नाउ कम्स टू आणि अल्केन्स मध्ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज. सोपं आहे एकदम. अल्केन्स आहे 3 या 4 प्रिपरेशन आहे आणि 3 या 4 प्रॉपर्टी. गेल्या वर्षी तर अल्केन्स मध्ये अल्केन्सचा एक प्रश्न आलेला आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन डज नॉट गो फॉर नायट्रेशन. करेक्ट आन्सर आपल्याला माहिती, मिथेन. नाउ सॉल्युशन मध्ये पण डायरेक्ट क्वेश्चन येतात. जसं मी सांगितलं की कोणत्या सॉल्टमुळे वेपर प्रेशर कमी होणार, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर और एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक आहे, या हायपरटॉनिक सॉल्युशन, आयसोटॉनिक सॉल्युशन. सो इथे तुम्हाला मोल कॉन्सेप्ट वरती ग्रीप फार चांगली लागणार. तिथे चुकायचं नाही. मोल कॉन्सेप्ट ग्रीपचा पहिला रूल असा असतो, तुम्हाला ऍटॉमिक मासेस पार्ट असले पाहिजे. तसे पेपरमध्ये देतात ते, पण पार्ट असले तर स्पीड वाढते. इथे न्यूमरिकल येण्याची शक्यता आहे, म्हणजे तुम्ही तिथे चुकण्याची शक्यता आहे. कारण ते उत्तर असं पण देतात 0.735, 7.35 आणि 753. तुम्ही डेसिमल चुकले, तुमचं उत्तर येणार पण क्वेश्चन चुकणार. अलग लक्षात. इलेक्ट्रो मध्ये पण डायरेक्ट क्वेश्चन, एक वर्षी तर इलेक्ट्रो मध्ये फॉर्म्युलाच विचारला नाही डेल्टा जीचा. इतका सोपा प्रश्न. डेल्टा जीचा डायरेक्ट फॉर्म्युला. इथे फॉर्म्युले बेस जास्त येतात क्वेश्चन. थर्मो मध्ये लॉज, लास्ट इयर थर्मो मध्ये 2 प्रश्न आलेले जे एकसारखेच होते. अ सिस्टम गेन्स 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी अँड परफॉर्म 9 किलो जूल्स ऑफ वर्क. हा एक प्रश्न होता. इंटरनल एनर्जी चेंज काढायचा होता. सेकंड वन, त्यांनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन विचारलं होतं. म्हणजे जो फॉर्म्युला तिथे लागणार होता तो दिलेला होता तुम्हाला. सिंपल क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्रोपी बिकम्स नेगेटिव्ह. एंट्रोपी नेगेटिव्ह कशात होती, या कोणत्या याच्यात डेल्टा एस नेगेटिव्ह असेल, वाचता वाचता तो कळतो, ते काही त्रास होत नाही. कायनेटिक्स मध्ये सोपा प्रश्न बघितला गेला तर ऑर्डर के ची ऑर्डर काय, मॉलिक्युलरिटी किती आहे, युनिट्स काय झिरो ऑर्डरची, बरोबर, हाफ लाईफ पिरियडचा फॉर्म्युलाच काय, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा हा ग्राफ प्लॉट केला त्याचा स्लोप किती येईल, असे प्रश्न त्याच्यात बनतात. डी अँड एफ थेरी पोर्शन, पी ब्लॉक आणि डी अँड एफ तो थेरी, तो वाचावाच लागणार. पण फार इम्पॉर्टंट आहे, 5 क्वेश्चन येण्याची शक्यता याच्यात. आणि हे मी सगळं एक माझ्या अनालिसिसच्या बेसिसवर सांगतो. हे काही कोणी गव्हर्नमेंट कडनं आलेलं या कुठून आलेलं नाहीये, जस्ट अनालिसिस आहे, इतक्या वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये डबल सॉल्ट, IUPAC नेमिंग, तुम्ही चुकता ऑक्सिडेशन नंबर काढायला, तिथे चुकायचं नाही. कसं लिहायचं त्याला, डबल सॉल्ट काय असतो, त्याच्यानंतर हायब्रिडायझेशन, त्याच्यात तुम्हाला हायब्रिडायझेशन काढता आलं पाहिजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स मध्ये, ते महत्वाचं आहे. तिथे क्वेश्चन येण्याची शक्यता जास्ती आहे. त्याचं आयसोमेरिझम, त्याच्यावरती क्वेश्चन येण्याची शक्यता फार जास्ती. आता हेलोजन, अल्कोहोल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इथे जर तुम्ही प्रिपरेशन इन प्रॉपर्टीज जर प्रॉपर केल्या तर तुम्हाला तिथे त्रास होण्याची शक्यता नाही. पण यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेलोजन्स अँड ट्राय टू मेक अल्कोहोल अकॉर्डिंग टू हेलोजन. हेलोजन वरनच अल्कोहोल हा धडा कसा शिकता येईल हे आपल्याला कळलं पाहिजे. तर मग तुम्हाला ते 2 धडे नाही राहणार, तो एकच धडा राहील. हा नो डाऊट इथर वेगळं आहे, पण हे जसं आता जे तुम्ही केमिस्ट्रीचे मुलं 12वी पास झालेले मुले, तुम्ही प्रत्येक याच्यात 5 रिएक्शन वाचता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशनच्या,
5 रिएक्शन प्रत्येक याच्यात वाचतात. त्या 5 नाहीये, तिला एकच रिएक्शन म्हणतात, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आपल्याला कळायला पाहिजे बेन्झीन कडे आपण काय पाठवतोय, बेन्झीन कडनं काय बाहेर पडणार. बेन्झीन कडनं एच बाहेर पडतो, बाकी काय H प्लस, बाकी काय बाहेर पडत नाही. पॉझिटिव्ह जाऊन लावायचे तिथे. एवढं सोपं आहे ते. इट्स डॅम इझी. तर these 3 चॅप्टर्स. पण हा, प्रिपरेशन आणि प्रॉपर्टीज याच्यावरती ग्रीप जर कारण ह्याचं वेटेज 9 नंबर्स आहे आणि हे इंटर रिलेटेड आहे. बरोबर. आता हे एवढे धडे तर झालेच पाहिजे. याच्यानंतर आता हे करायला साधारण 17 धडे म्हणजे 17 दिवस. तुमच्याकडे 23 to 24 डेज आहे. अजूनही दिवस उरतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन पॉलिमर्स आहे, बायोमॉलिक्युल्स आहे, केमिस्ट्री एव्हडे लाईफ आहे. हे फक्त इन्फॉर्मेटिव्ह जास्ती याच्यासाठी, कारण ते नाव लक्षात राहिलं तर टिक करू शकता, नाही तर नाही. मोनोमर विसरले म्हणजे संपला विषय. पॉलिमरचा मोनोमर विसरले, तुम्हाला तिथे ट्राय अँड एरर नाहीये. इथे न्यूमेरिकल्स वगैरे तर ते करू शकता. हे इंटरलिंकिंग आहे. या सगळ्या गोष्टी आहे. हे एक माझं डिस्कशन. ठीक आहे. हा, ज्यांची ऑलरेडी सगळ्यांची प्रिपरेशन झालेली असेल, दे डेफिनेटली गो फॉर फुल पोर्शन. फुल पोर्शन त्यांनी सुरू केले पाहिजे. टाइम लावून फुल पोर्शन त्यांनी देण्यात काही अडचण नाही. पण ऍटलिस्ट हे करून मग फुल पोर्शन कडे जा. ऍटलिस्ट एवढं सगळं करून मग फुल पोर्शन टेस्ट कडे तुम्ही गेलं पाहिजे. त्याशिवाय फुल पोर्शन कडे एकदम जाल तर त्रास होण्याची शक्यता तिथे आहे. आलं का लक्षात? आणि मला असं वाटतंय की 17 चॅप्टर साधारण 23 to 24 डेज मध्ये आरामात होतात. हे मोठा टास्क नाहीये. इतकं करायलाच पाहिजे. एक एक नंबर आपल्या आयुष्याला फार पुढे नेणार आहे. जितके नंबर वाढतील तुम्हाला माहिती, चांगलं कॉलेज मिळणार बाबा. याच्यात काही म्हणजे हे तुम्हाला काही सांगण्याची गरज नाही. पण तो एक एक नंबर महत्वाचा. आधी याच्यामधनं हे बघा की कोणचे येतात ते कोणचे नाही येते. त्या हिशोबाने पुढे जा. आलं का लक्षात? तर आपण मेन चॅप्टर्स बद्दलही बोललो. त्याच्यानंतर टाइम मॅनेजमेंट बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. आलं का लक्षात? आणखीन जर बघितलं तर कोणाचे काही आणखीन काही क्वेश्चन्स असतील या काही त्यांना आणखीन विचारत असेल की सर याची तयारी कशी करू, काय करू, तर ते आता विचारू शकतात. म्हणजे बाकी काही त्रास नाही. मग मी त्याला आणखीन बायफॉर्केट करून सांगतो. येस मॅडम. प्राजक्ता मॅडम. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Madam is there. Hello, sir. हा, काही स्टुडंटचे काही प्रश्न असतील तर ते विचारू शकतात. सर, एक प्रश्न आहे. हम्म. Is NCERT chemistry book enough for MHCET preparation? नाही, NCERT book Is not required for MSTCT. That book is required for IIT and higher studies because MSCT is based on your Maharashtra test board. Maharashtra test book is more enough for MSTCT. NCERT is for JEE and त्याच्या CBSE चा सिलेबस असतो. त्याची काही तुम्हाला गरज नाहीये. आता तरी आता ती वेळ गेलेली आहे. आता नॉलेज वाढवण्याची वेळ गेलेली आहे. आता जे येते त्याच्या प्रॅक्टिसिंगचा वेळ आलेला आहे. मॅडम. sir, next question आहे. How can I prepare for CET within 15 days? मी CET ची परीक्षेचा अभ्यास 15 दिवसात कसा करू, असं एका मुलाचं हे आहे. मध्यंतरी थोडं कोविड गॅप पडली, तर एक प्रश्न असा होता, हाऊ कॅन आय प्रिपेअर फॉर CET विदिन 15 डेज? तसंच मॅडम मी 17 दिवसाचा शेड्यूल त्याला दिलेला आहे. हे 17 दिवसाचं शेड्यूल केलं तरी तो 39 मार्क्स स्कोर करतोय. ऍटलीस्ट एवढं तरी त्यांनी करायला पाहिजे. ओके. म्हणजे आता त्याला जे धडे येतात ते सोडून त्यांनी उरलेल्या धड्यांची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. तो ओके. त्याला नक्कीच यश मिळेल. ओके सर. One more question, sir. Difficulty level
डिफिकल्टी लेवल कशी सॉल्व्ह करायची, डिफिकल्ट क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे, हा एक प्रश्न आहे. दॅट डिपेंड्स की त्याला डिफिकल्ट काय वाटतंय त्याच्यात. बेसिकली तो प्रश्न त्याला का बरं डिफिकल्ट वाटतोय. पण तसं बघितलं तर ऍज पर महाराष्ट्र सीईटी इज कन्सर्न, कोणचा क्वेश्चन फार जास्ती टिपिकल या ट्रिकी असा येत नाही, डायरेक्ट येतात. तो कुठे ना कुठे कॅल्क्युलेशन मध्ये चुकत असेल या फॉर्म्युले त्याला पाठ नसतील म्हणून त्याला तो डिफिकल्ट वाटतो. तर फॉर्म्युला ऍटलिस्ट 1, 2, 3, 4 हे 4 धड्यांचेच फॉर्म्युले त्याला ऑन द टंग हवे, तर मग त्याला तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नाही वाटणार. आधी फॉर्म्युलेची प्रॅक्टिस जास्ती करा. सॉल्ड एक्झाम्पल्स बघा टेक्स्ट बुकचे. ओके सर, आणखीन एक प्रश्न होता. किती पेपर्स सोडवायची गरज आहे, अशा एका मुलीचा प्रश्न आहे. चारुलता जगताप म्हणून आहे. किती पेपर्स सोडवायची गरज आहे? चारुलता मॅडम, जर तुमचं पूर्णपणे प्रिपरेशन झालं असेल तर तुम्ही जितके पेपर दिवसाला एक सोडवणं हे अपेक्षित आहेच. तुमच्याकडे दिवस आहे जितके उरलेले, त्या हिशोबाने दिवसाला एक, पण टाइम लावून तेवढा वेळ झालाच पाहिजे. सीईटी तर सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक हाच आहे की पूर्ण पेपर बघितलाच नाही जात, कारण टाइम मॅनेजमेंट नसतो. ओके सर. करणार की नाही करणार, जितके प्रश्न जास्ती सोडाल तेवढे जास्ती प्रश्न सोडण्यासाठी वेळ मिळेल तुम्हाला. ओके. स्टिक नाही राहायचं तिथे. स्टिक नाही राहायचं. आणि घरी पण पेपर सॉल्व्ह करताना तुमची स्पीड मेंटेन, टेम्पो मेंटेन हवा. ओके. टाइम मॅनेजमेंट इज नेसेसरी. 100% टाइम मॅनेजमेंट लागणारच आहे तिथे. ओके सर, आणखीन एक प्रश्न होता. कॅन अदर एंट्रन्स एक्झाम प्रिपरेशन बी युटिलाइज टू अपीअर इन MHCET 2020? नाही मॅडम, मला स्टार्टिंगचं ऐकून आलं, परत सांगता. कॅन अदर एंट्रन्स एक्झाम प्रिपरेशन बी युटिलाइज टू अपीअर इन MHCET 2020? बाकीच्या पण एंट्रन्स एक्झाम असतात सर. बरोबर आहे. बाकीच्या एंट्रन्स एक्झाम म्हणजे त्या कोणची एंट्रन्स एक्झाम साठी तो ऑलरेडी प्रिपरेशन करत होता त्याच्यावर डिपेंड करेल. जर तो नीट, जेई, VIT साठी प्रिपेअर करत होता तर त्याचं नॉलेज तसंच वरती आहे. पण त्यांचा कोर्स स्ट्रक्चर तसा टफ आहे. मग ही परीक्षा त्याला सोपी गेलीच पाहिजे 100%. आणि ही थोडीशी सुपरफिशियल परीक्षा आहे, इझी गोईंग आहे, नेगेटिव्ह मार्किंग नाही याच्यात, ते त्याला इझी जाणार. आणि 60% हेल्प होणारच आहे. 60% हेल्प होणार. अच्छा. Okay, thank you sir for the valuable information regarding CET preparation of chemistry. Thank you ma'am. Now I request Professor Vivek Shinde sir, head mechanical department. I request you sir for the concluding remarks. Over to you sir. सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही. सॉरी फॉर द डिले. आजच्या या मागचे 3 दिवस झाले आपला जो वेबिनार सिरीज चालू आहे. ओके, सो 3 days वेबिनार सिरीजचा हा समारोप आहे. ओके, आजच्या सेशन मध्ये आपण बघितलं की आपण केमिस्ट्री बद्दल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. आपले जे एक्सपर्ट आहेत अमोल क्षीरसागर सर. ओके, सो
सरांनी आपल्याला बहुमूल्य मार्गदर्शन केलेलं आहे. प्रथमतः मी KJ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, KJ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंटच्या वतीनं मी सरांचे आभार प्रदर्शन करतो की त्यांनी बराच वेळ दिला, केमिस्ट्रीमध्ये ज्या ट्रिक्स आहेत त्या सांगितल्या. मी समराईज करण्यासाठी सरांनी जे गायडन्स दिलेलं आहे की टोटल 25 चॅप्टर्स आहेत, जे फर्स्ट 11चे 9 चॅप्टर्स आणि 12चे 16 चॅप्टर. तर इन शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम बऱ्याच जणांनी कोविडमुळे थोडा डिले झाला असेल किंवा लास्ट मोमेंटला आता प्रिपरेशन करायचं. सो हाऊ टू प्रिपेअर, सरांनी 17 डेज मध्ये कसं प्रिपरेशन करायचं सांगितलं. 11 साठी जे आपले सरांनी सांगितलं की 7 चॅप्टर कुठले जे आहेत, ओके, बेसिक कन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, गॅसियस स्टेट, रेडॉक्स, सरफेस, बॉन्डिंग, ऑर्गॅनिक बेसिक्स, अल्केन, हे 7 चॅप्टर्स जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केले तर तुम्हाला 8 मार्क्स त्याच्यावर मिळू शकतील. आणि जर 12 जे आहेत ते 10 चॅप्टर्सवर कॉन्सन्ट्रेट करायला लागले, त्यात P ब्लॉक्स वर मेजर 5 मार्क्स असतात त्याच्यावर. ओके, ऑल इट इज अनालिसिस. आणि मागच्या जे 2-3 सेमिनार आपण बघितले तर त्याप्रमाणे आपण बघितलं की मागचे जर आपण सीईटीचे पेपर्स केले तर 50% जो पोर्शन आहे, ओके, 50% क्वेश्चन जे ते रिपीटेड असतात. ओके, केमिस्ट्री हा महत्वाचा विषय आपण 2-3 दिवसाच्या सेमिनार मध्ये बघितला की जर आपल्याला स्कोअर करायचा असेल किंवा कुठलंही सीईटी स्कोअर कार्ड बघितलं आपण फिजिक्स केमिस्ट्रीचं, सो केमिस्ट्रीला महत्व याच्यासाठी आहे की कमी वेळेमध्ये तुम्हाला जास्त मार्क देतं आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला फिजिक्सला जास्त वेळ मिळतो जे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी. सो द केमिस्ट्री इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, केमिस्ट्री पार्ट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो कुठले ते 10 चॅप्टर्स आहेत 12th मधले ते पण सरांनी सांगितले. ओके, बरेचसे क्वेश्चन्स असे असतात की थेरी जस्ट थेरोटिकल आपण वाचले की जवळपास 35 क्वेश्चन्स असे असतात. सरांनी सांगितलं, बायफर्केशन दिलं की एक मार्काचे आहेत ते 35 क्वेश्चन्स हार्डली यू कॅन सॉल्व्ह इन 24 मिनिट्स. ओके, हा जो केमिस्ट्रीचा पेपर आहे आपल्याला 35 ते 40 मिनिटांमध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके, सो उरलेला जो 50 मिनिटाचा जो वेळ आहे, ओके, टोटल फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचा पेपर जो आहे तो 90 मार्कासाठी आहे. ओके, जो 50 मिनिटं जे आहेत ते तुम्हाला जर फिजिक्सला जरा जास्त वेळ लागतो न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी. सो यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट मोर, ओके, ऑन सॉल्विंग द केमिस्ट्री इन शॉर्ट टाइम. ओके, विथ दिस अजून एक सगळ्यात महत्वाची टिप जी सरांनी सांगितली की आता लास्ट मोमेंटला काही नवीन ट्राय करायला जाऊ नका. ओके, जसं एक क्वेश्चन आला होता काहीतरी NCERT बुकचा वगैरे. ओके, आतापर्यंत जे केलेलं आहे त्याच्यावरच आपल्याला आपण जर जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलं, नवीन पुस्तक आता 15 दिवसात नवीन न ट्राय करता आपण जे अभ्यास केलेला आहे ते समराईज तोच आपण व्यवस्थित रिवाइज केला. सो देर आर गुड चान्सेस टू स्कोर द गुड मार्क्स. आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे एक मार्क फार महत्वाचा असतो. तुम्ही ज्यावेळेस मेरिट लिस्ट बघाल तुमची, तर 1 मार्कावर कमीत कमी तुम्हाला 1000 विद्यार्थी सापडतील. ओके, तर 1 प्लस केला किंवा मायनस. आणि सगळ्यात महत्वाचं अजून एक पार्ट जो आहे की शेवटचे 5 मिनिटं ठेवायचे. ओके, कारण निगेटिव्ह मार्किंग नाही आहे, तर निगेटिव्ह मार्किंग नसल्यामुळं कुठलाही क्वेश्चन ब्लँक ठेवायचा नाही आहे. आपण 3 सेशन मध्ये तेच ऐकतोय की ब्लँक ठेवायचं, कारण 1 मार्कचं असं मी बघितलं की आपण 1000 ते 1500 विद्यार्थ्यांना क्रॉस करतोय जरी एक क्वेश्चन आपण एक्स्ट्रा मार्क जर आपल्याला पडला असेल तर. ओके, वन्स अगेन आय विल थँक प्रोफेसर अमोल क्षीरसागर सर, डायरेक्टर पटवर्धन and क्षीरसागर अकॅडमी पुणे, for his valuable time and guidance. Thank you very much. Okay, now I will hand over to the Deshmukh ma'am. Okay, thank you. Thank you, sir. थँक्यू मॅम. सर्व पार्टिसिपंट्सला विनंती आहे की चॅट बॉक्समध्ये फीडबॅक लिंक टाकलेली आहे, सगळ्यांनी फीडबॅक द्यायचा. आणि दुसरी गोष्ट, सर्व पार्टिसिपंट्सनी गुगल रिव्ह्यू पण द्यावे अशी मी विनंती करते. त्यानंतर आमची मॉक टेस्ट आहे, आम्ही प्लॅनिंग केलेली आहे 1 ऑक्टोबर आणि 5 ऑक्टोबरला. जसा तुमचा रिस्पॉन्स वेबिनारला होता तसाच तुमचा मॉक टेस्टलाही असावा अशी मी विनंती करते. थँक्यू सो मच. टुडे इज थर्ड डे होता आज, आणि इथे आपली वेबिनार सिरीज समाप्त होते आहे. थँक्यू एव्हरीवन.